ناظرین آداب، 7 اکتوبر 2023 مطابق 21 ربیع الثانی کے ودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں ودنامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ روس نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری لڑائی اور غزہ پر بمباری روکنے کے لیے مشترکہ کارروائیاں کی جائیں۔ روسی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ فلسطین غزہ تنازع کے باعث ہونے والی غیر معمولی کشیدگی کے خلاف زیادہ سے زیادہ مشترکہ اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہو سکے، جس میں بین الاقوامی کونسل بھی شامل ہے۔ وہیں جنوبی افریقہ کی حکومت نے غزہ کی پٹی پر بمباری کی مذمت کرتے ہوئے اسے نسل کشی قرار دیتے ہوئے پیر کو اسرائیل سے اپنے سفیر اور سفارتی مشن کو واپس بلا لیا ہے۔ عام انتخابات سے پہلے 5 ریاستوں میں آخری انتخابی مارکہ رائے کا مرحلہ تیار ہو گیا ہے، جسے سیمی فائنل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ میزورم میں اسمبلی انتخابات کے لیے تمام 40 حلقوں اور چھتیس گڑھ میں پہلے مرحلے کے لیے 90 میں سے 20 اسمبلی سیٹوں پر کل پولنگ ہوگی۔ چھتیس گڑھ میں تمام 20 سیٹوں پر ووٹنگ کے اوقات مختلف ہیں۔ صبح 7 بجے سے دوپہر 3 بجے کے درمیان 10 سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی، جبکہ باقی نشستوں پر صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ووٹنگ ہوگی۔ سپریم کورٹ نے بلز کو منظوری دینے میں گورنر کی طرف سے تاخیر کے خلاف پنجاب حکومت کی عرضی پر پنجاب کے گورنر بنواری لال پروہت کے خلاف سخت تیور دکھائے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ آخر گورنر حکومت سے تال میل کیوں نہیں بٹھا پاتے؟ ہر بار معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے، جبکہ گورنر کو معاملہ عدالت تک پہنچنے سے پہلے ہی سلجھا لینا چاہیے تھا۔ بینچ نے کہا کہ گورنرز کو تھوڑا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنرز کو اس بات سے انجان نہیں رہنا چاہیے کہ وہ منتخب افسر نہیں ہیں۔ ایک اور خبر کے مطابق سپریم کورٹ نے ایک معاملے کی سماعت کے دوران کہا کہ بھلے ہی کسی شخص نے کسی پر حملہ نہ کیا ہو، لیکن اگر وہ شخص پرتشدد بھیڑ کے ساتھ ہے تو سزا ضرور ملے گی۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ قانون کا ایک نقطہ ہے جسے 1964 میں ہی طے کر دیا گیا تھا۔ فرانس کے وائٹ ڈے پر مسلمان مسافروں کی اجتماعی نماز کی تصاویر نے تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق حکومت نے مضبوطی کے عزم کا اظہار کیا اور ہوائی اڈے کی انتظامیہ نے اس واقعے کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ اودھنامہ کے زیر اہتمام پروفیسر شارب لولوی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آل انڈیا کیفی اعظمی اکیڈمی میں یاد شارب کے عنوان سے ایک جلسے کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت ڈاکٹر عمار رضوی نے کی۔ مہمان مقرر کے طور پر پروفیسر عباس علی مہدی شریک جلسہ رہے۔ اس جلسے میں شرکت کے لیے خاص طور سے تشریف لائے اتر پردیش کے سابق گورنر شری رام نائک نے کہا کہ پروفیسر شارب لولوی نے اپنے غم کو بھی ایک تعمیری مقصد میں ڈھال کر ایک لائق تقریر کارنامہ انجام دیا اور سماج کو یہ بتا دیا کہ وہ کتنے بڑے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ لکھنؤ میں مجھے کیا ملا تو میں جن 10 چیزوں کا ذکر کروں گا ان میں پروفیسر شارب لولوی اور ڈاکٹر عمار رضوی سرفہرست ہوں گے۔ ڈاکٹر عمار رضوی نے کہا کہ وقار رضوی کے جانے کے بعد شارب بھائی خود کو تنہا محسوس کرنے لگے تھے، کیونکہ وقار رضوی شارب لولوی کے لیے ایک بیساکھی کی طرح تھے۔ شارب صاحب نے جو ادب کی خدمت کی، جو انسانیت کی خدمت کی، اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر عباس علی مہدی نے کہا کہ ان کی شخصیت میں ایک ساحرانہ جاذبیت تھی، ان کا انتقال ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ اودھنامہ کے رکن ڈاکٹر موسی رضا نے استقبالیہ خطبے میں نہ صرف مہمانوں کا خیر مقدم کیا بلکہ پروفیسر شارب لولوی کے تعلق سے ایک تاثراتی خاکہ بھی پیش کیا، جس میں انہوں نے ان کی شخصیت کے بعض ان پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا جن سے عام لوگ واقف نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ شارب سر صرف اتحاد بین المسلمین ہی نہیں بلکہ اتحاد بین المذاہب کے بھی علمبردار تھے۔ اس موقع پر اودھنامہ کی طرف سے پروفیسر شارب لولوی کی یاد میں ایک اسکالرشپ کا بھی اعلان کیا گیا جو شعاع فاطمہ میں میرٹ میں آنے والی غریب طالبہ کو دی جائے گی۔ راشٹر گان کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام عمل میں آیا۔ ریاست کے ڈیری سیکٹر کو ایک بڑی صنعتی شکل دینے کے لیے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی کوششوں کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ برازیل کی 2 بڑی کمپنیوں نے غذائیت سے بھرپور جانوروں کی خوراک کی تیاری اور مویشیوں کی نسل کی بہتری کے لیے ریاست کی آنندہ ڈیری کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ اور ہندوستان میں برازیل کے سفیر مسٹر کینیتھ نوبریگا کی موجودگی میں آج یہاں چیف منسٹر کی سرکاری رہائش گاہ پر آنندہ ڈیری اور برازیل کی کمپنیوں کے درمیان ایک باضابطہ مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر اتر پردیش آئے برازیلی وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہندوستان اور برازیل کے تعلقات ہمیشہ دوستانہ رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی افہام و تفہیم، بڑھتی ہوئی 2 طرفہ تجارت اور ہمہ گیر تعاون ہے۔ ذات پر مبنی مردم شماری کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنے والی BJP پسماندہ طبقات کی مدد کرنے میں کوئی
कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसका असर योगी हुकूमत की काबीना की तौसी में देखा जा सकता है। यह तौसी दिवाली से पहले मुमकिन है। काबीना की तौसी में सुबह सपा के सदर ओम प्रकाश राजभर और घोसी से जिमनी इंतखाब हारने वाले साबिक वजीर दारा सिंह चौहान को भी जगह मिलना यकीनी बताया जा रहा है। इनके अलावा एक या दो नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है जो दारा सिंह और ओम प्रकाश जैसे पसमानदा तबकात से आएंगे। मालूम हुआ है कि सुबह सपा के एनडीए में शामिल होने और एसपी के साबिक एमएलए दारा सिंह चौहान के इस साल जुलाई में बीजेपी में शामिल होने के बाद काबीना में तौसी की बहस आखिरी मराहिल में है। ऑस्ट्रेलियाई वजीर तालीम इन दिनों हिंदुस्तान के दौरे पर है। यह उनका दूसरा दौरा है। हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया इल्मी शराकतदारी की बढ़ती हुई ताकत और मुतहर्रिक होने का सबूत है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम, मुश्तरका महारतों के ताआवुन, मुश्तरका डिग्रियों के लिए SEI के दरमियान ताआवुन, हिंदुस्तान में मुतालिया, हिंदुस्तान की तालीम को बैनुल अक़वामी बनाने, हिंदुस्तानी तलबा, रिसर्च स्कॉलर्स और दीगर के लिए वीज़ा से मुताल्लिक मसाइल के शोबों में मुसलसल पेशरफ्त पर खुशी का इजहार किया। दोनों वज़रा ने तालीम और हुनरमंदी में दो तरफा ताउन का जामिया जायजा लिया और दोनों ममालिक में लोगों की ज्यादा नक्लो हरकत, रोजगार और खुशहाली की तालीम और हुनर की शराकत को मजीद मजबूत करने पर इत्तिफाक किया। अवधनामा के जहांनुमा सफ़े के मुताबिक इसराइल की जानिब से गजा के मुसलसल मुहासरे ने मैसूर शहरियों को कहत के खतरे से दोचार कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा का मुकम्मल मुहासरा कर रखा है, जिसके नतीजे में 23 लाख अफराद को पानी, खाने और ईंधन की फराहमी रुक गई है। इसराइली बमबारी के नतीजे में गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। मुवासलाती निज़ाम और इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज मुअत्तल होने से गजा का राबता एक मरतबा फिर दुनिया से पूरी तरह से मुनक़ते हो गया है। दूसरी जानिब कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा में जंगबंदी के लिए खुदा का वास्ता दिया है। उनका कहना था कि गजा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई संगीन दौर से गुजर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह गुतरेस के अलावा इस आलमी इदारे के तमाम अहम ज़ैली इदारों के सरबराहान ने भी इतवार के रोज़ एक मुश्तरका बयान में गजा पट्टी के इलाके में शहरी अमवात पर बरहमी का इजहार करते हुए फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा और उसके ज़ैली इदारों बशमूल यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बयान में कहा कि तकरीबन एक माह से दुनिया सदमे और खौफ के आलम में इसराइल और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल का मुशाहिदा कर रही है, जहाँ तबाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये सब कुछ नाकाबिल कबूल है। 30 दिन हो चुके, बस अब बहुत हो गया और इसे बंद होना चाहिए। पाकिस्तान के साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। जारी करदा बयान के मुताबिक आसिफ जरदारी ने कहा है कि अवाम के मुश्किलात के दिन अब थोड़े ही रह गए हैं। पीपल्स पार्टी अवाम की मुश्किलात खत्म करेगी। ख्याल है कि 2 नवंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की थी, जहां 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात पर इत्तेफाक कर लिया गया। आसिफ अली जरदारी ने ज़िमनी इंतखाबात में फतेह पर पार्टी कारकुनों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी का हर कारकुन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सफ़ीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू करे। सदर ममलिकत ईरान सैयद इब्राहिम रईसी ने आज तेहरान में इराक़ी वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अस्सूदानी के हमरा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में गजा में फौरी जंगबंदी और इंसान दोस्ताना इमदाद की तरसील की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि अफसोस की बात है कि सायूनी हुकूमत के लिए अमरीका की हमजहती इमदाद गासिब सायूनी हुकूमत को कत्ल गारतगरी और वहशियाना तरीन जराइम करने की तरगीब दिला रही है। उन्होंने कहा कि गजा में जंगबंदी की कोशिश का अमरीकी दावा बिल्कुल झूठा है और अमरीकी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुजव्वदा करारदाद को वीटो करके अमली तौर पर गजा में नस्लकुशी की हिमायत कर रही है। अमेरिका का दूसरा बहरी बेड़ा भी इसराइल की मदद के लिए पहुंच गया है। अमेरिका ने 7 अक्टूबर के साथ ही अपने 2 बड़े और जदीद तरीन तैयारा बरदार बहरी बेड़े इसराइल के नज़दीक समंदर में डिप्लॉय करने का ऐलान किया था। इससे पहले एक अमेरिकी बहरी बेड़ा इसराइल और हमास की जंग शुरू होने के फौरन बाद बहरे मुतवस्सित में पहुंच चुका था। इतवार के रोज इसराइल की मदद व हिमायत के लिए एक और अमेरिकी बहरी बेड़ा पहुंच गया। यह अमेरिका का परचमबरदार एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस बहरी बेड़े को गाइडेड मिसाइलों से मुसल्लह किया गया है और यह गाइडेड मिसाइलों को रोकने की अहलियत भी रखता है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।